以下犯上的一天，纽约的敌人亚特兰大的答案，大恶人 CJ 麦克勒姆还在继续作恶，言出法随，森林狼全队为狂言撑腰，猛龙扳回一城，英格拉姆却惨遭打脸。NBA 季后赛第6天都有些什么样有意思的小故事？大家好，这里是 Telfair， 我们一起来挖掘真实励志有趣的篮球文化。你的点赞让我不停更新。今天的第一场比赛，老鹰从纽约返回 State Farm Arena 主场迎战尼克斯。上一场比赛，老鹰队的 CJ 麦克勒姆刚刚从纽约喜提 Fuck you CJ 的应援口号，又收获了 Villain 恶人的绰号。但是 CJ 本人一点都不喜欢这个绰号。I am no villain, I'm a nice guy with 2 kids and a wife. 听到 CJ 的否认，前 NBA 球员布兰登·詹宁斯开起了玩笑 ：“The way you had them dancing, you villain, brother。”今天回到主场的 CJ 也穿上了一双新鞋，这双 CJ 4PE 的灵感来自于他的孩子 Jacoby 最喜欢的动画托马斯和他的朋友们。整个鞋身采用了小火车托马斯的颜色，鞋头甚至有托马斯的眼睛，鞋舌上还放上了托马斯和朋友们的经典 logo， 只是把上面的 Thomas 换成了 Jacoby 的名字。今天比赛的上半场 CJ 就得到16分，而在第4节最关键的时刻 CJ 又站了出来，最后16秒老鹰落后1分， CJ 接球只有4秒就命中了关键中投，帮助老鹰反超1分。 I'm comfortable with failure and I'm comfortable with success. ESPN 评论员前纽约尼克斯球员伊曼香伯特点评 CJ with the answer， CJ 给出了答案，但是 CJ 的快速出手也留给了尼克斯12.5秒的时间。然而当布伦森突破篮下之后，他的传球无人能接到，比赛也就此结束。在比赛的最后2个回合，布伦森先是投出了一记3不沾，又发生传球失误，对此他无话可说。 Wish I had a better answer for you. I got nothing right now. 自从2022年布伦森来到尼克斯之后的5年季后赛，他们从来没有在首轮落后过，而今天他们已经1比2落后于老鹰。除了 CJ 在赛季中期来到老鹰的，还有乔纳森·库明加。上一场比赛，库明加12投7中，得到19分4个篮板，而今天他又14投9中，得到21分。对于这样的表现，老鹰队队内没人感到意外。Jonathan's just been all in. Tonight he did some things that really gave our team a lift. I think the biggest thing he's done is he's just defended. I don't think anybody's surprised on what he's doing. 这场比赛赛后 ，CJ 再次在社交媒体上发出了那个熟悉的声音 ，Coco。第一次听到这个老鹰叫的声音 ，CJ 还显得不知所措，而如今他已经融入其中，甚至成为了这支老鹰队最关键的球员之一。双方的下一场比赛仍然是在老鹰的主场。如果老鹰能再次拿下，那么尼克斯就将迎来真正的麻烦了。东部的另一场比赛，猛龙也回到多伦多的主场。在此之前，他们是唯二陷入0比2落后的球队。第一场比赛赛后，只出手9次的布兰登·英格拉姆曾经发出过这样的言论：“我只出手9次是不可能赢球的。” We shoot 9 shots, not gonna win. 而在今天，英格拉姆又是只出手了9次。本场比赛他9投5中得到12分，但是猛龙另一名全明星斯科利·巴恩斯得到了17次出手，他17投11中得到33分。猛龙的新秀科林·穆雷·博伊尔斯也得到了15次出手，他15投11中得到22分。直到第4节开始，两队还打平，但是随后猛龙的一波冲击波让他们一下领先了25分。这其中2025年的落选秀 Jamison Battle 5投5中，而多伦多出身的2J 巴雷特6投6中。全场比赛，巴雷特砍下33分、5次助攻、5个篮板，还造成了哈登8次失误中的4次，将这场胜利献给了自己的家乡。Just gonna go out there and do it for Toronto every night. He's destroying that narrative that people think about him, and he's helping our team out so much. 英格拉姆又一次9次出手，可是这次猛龙却取得了一场大胜。至此，东部的所有季后赛下半区的球队都至少赢下1场比赛。今天西部的唯一一场比赛，6号种子森林狼回到主场迎战3号种子掘金。在上一场比赛赛后，森林狼前锋杰登·麦克丹尼尔斯的言论引起了轩然大波，他指名道姓地锐评了掘金全员的防守。Jokic, Jamal, all the bad defenders, Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon, the whole team, like just go at them. Yeah, they're all bad defenders. 这番言论遭到了 NBA 评论员们的集体反对。But he better stand on business because this is wild. If you're going to say this after game 2, that's grown man talk. Yes, sir. Absolutely. You didn't beat around the bush. You call names out. When you have that type of passion about the point that you're trying to make, it's on. It was already a rivalry between the Nuggets and the Wolves. It's personal now. And we've all said stuff like that in the locker room, and coaches have said it to players, and players said it to coaches. But I don't think you poke the bear in the middle of a series.
而掘金主帅阿德尔曼也果断回击，认为麦克丹尼尔斯只是为了播客和社交媒体制造热度。I can't wait for his podcast. 但是麦克丹尼尔斯根本就不想做播客。Yeah, I don't know. I don't know what you're talking about. 被点名的掘金球员阿隆戈登并不在乎。Brother, I don't care. 可能他确实不需要在乎，因为腿经伤势，他与佩顿沃特森一起缺席了第3场比赛。上一场比赛的赛后，爱德华兹刚刚向德温·韦德致敬。I just be watching Dwayne Wade clips. He was beating shit at the rim, so I just be trying to beat shit at the rim. That's all. 而今天，韦德本人就来到了标靶中心，解说本场比赛。赛前，二人进行了亲切的互动。上一场比赛，掘金一度在第2节取得了19分的领先，而这一次早早取得领先的换成了森林狼。森林狼首发在整整1节半的比赛中没有出现一次失误，而掘金的主将尼古拉约基奇与贾马尔穆雷半场合计23投7中。半场结束，掘金已经落后了26分。全场比赛，掘金没有取得1次领先，而约基奇26投7中，命中率只有 26.9%， 打出了职业生涯命中率最低的一场比赛。而这轮系列赛的3场比赛，约基奇的3分也只有24投5中。见到这一幕，森林狼记者 John 幸福的评论 ：“Jokic is getting cooked。”约基奇打出这样的表现，森林狼队的戈贝尔功不可没。Greatest offensive player I've guarded in my whole career, so just try to enjoy the challenge and make him work as much as I can. And 说回这场赛前风波的始作俑者杰登·麦克丹尼尔斯，半场结束他就得到全场最高的13分，全场比赛他13投9中，得到20分。第4节他还在约基奇的头上完成了一记扣篮。看到这一幕 ，John 再次评论 ：“Jaden McDaniels is walking the walk, talk the talk, walk the walk。”是英语里一个非常经典的表达组合。Talk the talk 是说，而 walk the walk 则是说到做到。Migos 的经典歌曲 Walk It Talk It 也正是来自这个表达。Walk it like I talk it, you walk it like I talk it. Walk. 这场比赛，麦克丹尼尔斯与森林狼全队的表现和胜利，为他之前的垃圾话站了台。而赛后，森林狼主帅克里斯芬奇也认为，麦克丹尼尔斯为森林狼起到了激励的作用。I thought it was inspirational, no doubt. 之后的季后赛还会发生什么？还会有什么样更有意思的小故事？就让我们拭目以待。